Hi everybody. So in the competitive class, let's start the one more chapter from first year. That is transport in blanks. Okay. So in this chapter, you are going to learn the things like the physical phenomenon behind the water absorption and how the plant absorb the water and transport across the plant, and what are all the tissues which are involved there. So here the transport is with respect to both the water and minerals as well as food. Okay, as you know, water is conducted, water and minerals both are conducted by xylem, and food conduction takes place by phloem. So in case of xylem, it is unidirectional. So whatever the water get absorbed is passed through the stem and reaches the leaves, and it never came back. Matte leaves in the root vapas baralla. But in case of phloem, so the food which is synthesized in the leaf can store in the root. Okay, store agutte root alli. And according to the seasonal variation and the requirement, the food which is get stored in the root can reabsorb by the plant again. So it shows the bidirectional movement, or even we can say it is a multi-directional movement, whereas the movement in xylem is purely unidirectional. Okay, so this long distance travel through these vascular tissues is called as translocation. So in that translocation, we have one more specific term for water transportation called as ascent of sap. Ascent of sap, ascent and ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ascent of sap ಅಂತೇಳಿ. Okay, so ಅದು unidirection ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So let us discuss those phenomenons like physical phenomenons, physical phenomenon in absorbing water, then discuss ascent of sap, then together translocation. So let me write translocation. So in that we can discuss ascent of sap, and mass flow hypothesis, and mass flow hypothesis. So in this physical phenomenon, we can discuss diffusion, then osmosis, then transpiration. Okay, so which are helpful in absorption as well as transportation of water. Okay, so these are all the simple things you are going to be learned in this chapter. Okay, so let's discuss the thing in briefly. So you know the definition of diffusion. So diffusion is simply movement of any molecules. Important here it is, any molecule can move from higher concentration to lower concentration. It's simply movement from, it is the movement of any molecule, from higher concentration to lower concentration, from higher to lower concentration. So here that any refers to either it is solid or liquid or gaseous molecule. Okay, so ಯಾವುದೇ molecule ಬೇಕಾದ್ರೆ move ಆಗ್ಬೋದು in terms of diffusion. But one more phenomenon is there. Okay, so that is osmosis. And usually in a diffusion there is no barrier. There is no barrier like semi-permeable membrane or any membrane is present in diffusion. So diffusion membrane ಇಲ್ದೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if diffusion occurs with respect to the membrane, it becomes osmosis. Okay, so osmosis is also a type of diffusion, but membrane is involved there. So in case of osmosis, movement of solvent. It is a movement of solvent in here. Whatever the thing we are discussed here is purely regarding
water. Okay, it is a movement of a solvent from higher concentration to lower concentration. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ no movement of solute takes place here. Solute movement ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so remember in osmosis only solvent is going to be moved and no solute is going to move. So ಇಲ್ಲಿ solvent ಅಂದರೆ liquid ಆಗುತ್ತೆ, solute ಅಂದರೆ solid molecules ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೋಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ facilitated diffusion. You know, the facilitated diffusion, membrane proteins are involved. Okay, either ions or you can consider them as solutes cross the membrane with the help of membrane proteins, ಅಂದರೆ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವ್ of course here also membrane the protein along the concentration gradient, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Suppose here there is a membrane. So in this case, in a membrane, some membrane proteins were there. If ion concentration is more here, ion concentration is less here. So in such case, these ions are solutes. Remember, these ions are solute. If they are polar, they are unable to cross the membrane, because that lipid layer is also polar. Okay, do not allow them. Okay, so at that time ಏನಾಗುತ್ತೆ, these molecules cannot cross the membrane directly. Say they took the help of this transporter proteins. Okay, so ಈ ರೀತಿ transporter proteins ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನೆವರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಗೈನ್ ಎಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಗೈನ್ ಎಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೆ ನೀಡ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೈನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಎಗೈನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಿಗೆ ಎಗೈನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಒಂದು ಎ ಟಿ ಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಹೌ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ intrinsic protein, the extrinsic protein, if you remember, this act like an intrinsic protein.
lipid layer, and then again protein. Okay, so here let's consider this side is inside a cell, this is outside of a cell. Okay, so ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ this membrane, ಈ membrane ಏನಿದೆ, this is one part of a cell ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so I am writing only this part. So this become the cytoplasmic part, this become outside. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್. Okay, and a few molecules. In another case, if one molecule enters inside, at the same time one more molecule move outside. Okay, ಎರಡು ಕೂಡ at a time, and here the molecules are dependent, so they are dependent to each other. ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ K+ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ Cl- ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, so this is called symport. Okay, so these are the types of facilitated diffusion. In facilitated diffusion, three types were there: uniport, antiport and symport. Okay, so remember, in facilitated diffusion energy is not required. Okay, so ಇದೇ ಥರ membrane proteins are involved and energy is consumed, means it become active transport. Okay. So this diffusion, osmosis, facilitated diffusion, they are helpful to transport the molecules only up to few cell distance. Okay, so you know ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಸಮ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಟ್ರೀನ ಪೂರ್ತಿ ಟಿಪ್ ತನಕನೂ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್ ತನಕನೂ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, so this is a long distance travel. So the long distance travel is called as translocation. Okay, so translocation ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ movement of water against the gravity, it is called as ascent of sap. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ascent of sap ಅಂತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ xylem. ಈ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ವಾಟರ್.
It never came back in the same opposite direction. It is unidirectional. Okay. Yeah. So the ಕೂಡ discuss ಮಾಡೋಣ. So before that, so osmosis can be proved by, this osmosis can be proved by one simple experiment called Thistle funnel experiment. That is a Thistle funnel experiment. Okay, so this is a Thistle funnel experiment. In a beaker, if you put pure water, if you put pure water and you can immerse one Thistle funnel, and that mouth of that Thistle funnel is covered with a parchment paper or any plasma membrane. Okay, it should be semi-permeable. And if you pour any solution, let's say salt solution, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟರ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್ ಏನಿದೆ, ಥಿಸಲ್ ಫನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಸಲ್ ಫನಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ ಅ ಥಿಸಲ್ ಫನಲ್, if you put pure water, ಥಿಸಲ್ ಫನಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಕರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಥಿಸಲ್ ಫನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬೀಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಥರ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಲೀವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಔಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ if you consider this as a cell. Okay, so this is called exosmosis. Okay, so exosmosis and endosmosis are the two types of osmosis that takes place with respect to solute and the solvent concentration. Okay. Yeah, so here when the water start move inside, there will be a create of a pressure inside the funnel. Okay, that pressure which builds up inside the funnel due to the continuous entry of water, it's due to osmosis. Okay, that pressure is called as osmotic pressure. This is one way of definition of osmotic pressure. So in other way we can discuss it in different way. So if you fix this funnel with a piston, okay, movement ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ವೆಯ್ಟ್, ಸಮ್ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that pressure if you put externally, that means the osmosis is get stopped. That pressure is also called as osmotic pressure. Okay, so osmotic pressure na ಎರಡು ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is the pressure required to stop the osmosis, one thing, or it is a pressure build up within a system or within a cell when water enter into the system is called as osmotic pressure. Okay, yeah, so this is one way. Or in other way also we can define this osmotic pressure. So it is a tendency of a solution to receive water,
ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ದಾಗ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, that is used as a RO water, drinking water. Okay, so like that salty water can convert it into potable water, and the drinking water I convert ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so this is how the osmosis is proved by experiment called thistle funnel experiment. Okay, so hope you understand the phenomenon of this osmosis. Okay, so ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೆಲ್. Consider cells which are immersed in certain solutions. ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, just imagine this is plasma membrane. ಇದು plasma membrane. Okay, so this is cell wall, this is plasma membrane. Cell wall, plasma membrane. So cell wall and plasma membrane. So in one case gradually the plasma membrane gets shrinking. Plasma membrane ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಸೈಜು ತುಂಬ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟರ್ ಲೀವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ದ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hypertonic solution. When you kept the cell in hypertonic cell, X-osmosis occurs. Okay, so water leave the cell and it gradually shrink ಆಗುತ್ತೆ. So finally complete protoplast shrink ಆದರೆ that leads to plasmolysis. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಟ್ಟರು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ.
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ external solution, now I am talking about external solution concentration and internal cell sap concentration both are same, iso andre same, called as isotonic. Okay, so idana isotonic solution anta heltivi. So of course ಈ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, then the condition is called as hypertonic. If external solution concentration is same to that of cell sap, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. If external solution concentration is more than that of cell sap is called as hypertonic solution. External solution concentration same of cell sap is called as isotonic solution. When you kept the cell in isotonic solution, there is no net movement of water ಅಂದರೆ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. So let's say in one more case. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಲ್ಜ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಈ ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ more water availability of more water molecule more here, availability of water molecule is less here. Okay, so ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಹೈಪೋ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹೈಪೋ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್. ಯಾವ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್, ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್. Okay, so once again, when you kept the cell in hypertonic solution, water leave the cell into the external solution, so plasmolysis occurs. When you kept the cell in isotonic solution, net movement of water is 0. When you kept the cell in hypotonic solution, water enter into the cell, called end osmosis. Okay, so ಈ ರೀತಿ different types of solution ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, hypertonic, isotonic and hypotonic. Okay, yeah. So this is about different types of solutions. So in case of plants, this endosmosis and exosmosis, this exosmosis and endosmosis decides the opening and closing of stomata. Stomata ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ during transpiration. That was decided by what type of osmosis takes place there. Exosmosis ಇರುತ್ತೋ endosmosis ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So let me understand this concept with one more example. Okay. So let me separate it by membrane. So just imagine there are certain water molecules, 10 water molecules. So on both the side I wrote 10 water molecules. So 10 water molecules ಇದೆ. So ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. To this I am going to add a solute. So let me add solute molecules. Let's say this is A and B. So when I add the solute molecules, to that solute molecules water molecules binds. So ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now see here 1 2 3 4 5. Okay, so only 5 water molecules are free.
ಇಲ್ಲಿ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಟು ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವುದು? ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Okay, yeah, when water move inside, it creates the pressure, it builds up the pressure here. That pressure is osmotic pressure. Okay. Yeah, so let me explain by using this one more concept, okay, called as water potential. So what is the water potential? Okay, it is the difference between free energy of water molecules in pure water and its solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಯೂಶಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ. ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, this one also has the same amount of free energy. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ದಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಬಿ ಕೇಸ್, free energy is more, but here free energy reduces. Free energy ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಲೋ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನಂಬರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ 10 ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ -6, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ 4 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗೇ ಇದೆ, 10 ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ psi W. Okay, so psi W symbol-ಅಲ್ಲಿ we can define that water potential. So now this water potential, osmosis can be replaced with this water potential. So it is a movement of water molecule from its higher water potential to lower water potential. Osmosis is a term badalo we can use this. It is a movement of water from higher water potential to lower water potential is called as osmosis. Okay, ಅಲ್ಲಿ movement of solvent from higher concentration ಅದು ಬಂದು telling in the terms of water potential. Movement of water from higher water potential to lower water potential across the membrane. So that is water potential. Okay, so a water potential ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? One thing, they depend on solvent molecules. ಎಷ್ಟು solvent molecule ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. So for our convenience purpose, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ that water potential is taken as 0.
ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ದು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜನರಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು SI ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. SI ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ SI is also considered as negative value. Okay, so along with it, it also has some potential, like osmotic ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ potential is nothing but the pressure potential what we discussed in osmosis, that is osmotic potential ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So at the same time, when water move into the system, it builds up the pressure. That pressure is nothing but pressure potential. So pressure potential is positive. Okay, so pressure the potential in terms of ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, whereas ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ decrease the water potential, that's why it is considered as negative. Okay, but pressure potential na positive anta consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so this is the relationship between water potential, pressure potential and solute potential. Okay, yeah, so this is about water potential. So now hope you understand the concept. Water will move from higher water potential to lower water potential. Okay, so if you understand that, the whole thing is very easy. Okay, ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು xylem-ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ some certain physical phenomenons are responsible. Okay, so xylem-ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ you need to understand the properties of water. So properties of water like cohesion, adhesion, surface tension and capillarity. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ xylem-ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಹೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. whereas adhesion is attraction between two different molecules, ಅದನ್ನು ಅಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್, ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ರೈಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್
pull the water molecule which is present here. Illiro water molecule ne kelagade pull ಮಾಡುತ್ತೆ. So it create this. So both the surface tension and capillarity helps in water movement. Okay, so to form the continuous water column they will help. Okay, so ಈಗ cohesion ಮತ್ತೆ adhesion ಗೆ ಬರೋಣ. So you know xylem vessel or trachid you can consider, ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this is made up of lignin. ಇಲ್ಲಿ lignin ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡೇರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡೇಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೋ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡೇರ್ ಟು the wall of the xylem due to adhesive force. At the same time, to this water molecule, one more water molecule binds. So it is due to cohesion. Okay, so due to adhesive and cohesive property, there should be a continuous column of water created across the tube. ಅಂದರೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟುದ್ದನೂ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಹೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಹೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಂತರ ಇದು ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, it has a root in the water absorb ಆಗಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ root, okay, it has meristematic zone, elongation zone, then maturation zone. Near the maturation zone root hairs were there. So water will get absorbed here, it move to the xylem, from the xylem it start movement like this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ takes place due to the property of this water. Okay, cohesion, adhesion, surface tension. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು cohesion, surface tension, transpiration pull theory ಅಂತಾರೆ. I need to explain the transpiration, I will explain it later. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್, ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾದಲ್ಲಿ extension of epiblema is the root hair. Okay, so ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So after cortex, endodermis is there. If you remember the structure of endodermis, that endodermis has the deposition of a suberin to make it impermeable. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸುಬೆರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಬೆರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಬೆರಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ xylem, protoxylem and metaxylem. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ get absorbed at the root hair and it get a travel like this. Either it can travel into the cell or into the cytoplasm, then it reaches the endodermis, means it cannot travel there, so it need that passage cell. Through the passage cell water enter into the xylem. Root hair, epidermis, cortex, endodermis, pericycle and protoxylem, then metaxylem. So this is one way. So in another way, water will move between the space ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, then it reaches the xylem. So based on this, there are two types of water movement. One is apoplast, another one is symplast. Apoplast ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಈಗ ರೂಟ್ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ if water move like this in between the space, it become apoplast. Okay, suppose water enter into the membrane or cytoplasm is involved, it become symplast. Cytoplasm ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ದಿಸ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್
then cytoplasm is involved there. So symplast is very slow process. So this is a horizontal movement of water. Okay, after this water, when it reaches the xylem, it should need to travel vertically. Stem na root na main root ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ it should be travel vertical. Against the gravity, water should move. Okay, so ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? So that against the gravity move ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ some pulling force need to be there. That pulling force is transpiration. Okay, so ಜೊತೆಗೆ one more thing here. When water enter into this root, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದನೂ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇನ್ ದ ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪುಷ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 to 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವೆಯ್ನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಟೇಷನ್. So guttation is the loss of water in the form of droplet when more water is get absorbed by the root. Okay, so that guttation is the direct measurement of root pressure. Okay, so stem na in cut madodrunu this process occurs. Okay, so ಈಗ two principle ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ absorbed by the root and along with the water it get transported. Okay, so ion transport ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಯಾನ್ ಪಂಪ್ ಆಗೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ pushing of the water. Now it should be pulling. That pulling force is created due to transpiration. Okay, so now let me explain that transpiration. So transpiration, you know, it occurs in the leaf. So leaf nalli stomatas iruttalva, ee small pores ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So stomata, subsidiary cells, then epidermal cells, okay. So here you know the structure of stomata. It has a thick cell wall here, very thin cell wall here. Okay, so it has cellulosic microfibrils. Okay, so ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪೋರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಜಿಡ್. ಸೊ ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲಾಸಿಡ್. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್, ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಈ ವಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಜಿಡ್.
ಅದನ್ನು ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೌ ದ ಸೆಲ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಜಿಡ್. ಸೊ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟರ್ಜಿಡ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಔಟರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾಲ್ನು ಕೂಡ ಟಫ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಥಿಕ್ ವಾಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಗೆಟ್ ಓಪನ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಜಿಡ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಟರ್ಜಿಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ಜಿಡ್. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ K+ is responsible for opening and closing of stomata. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ K+ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ K+ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. When in the subsidiary cell it is hypotonic condition and in the guard cell it is hypertonic condition, water will enter into the guard cell. It increases the turgidity. Turgidity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಗೆಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ K+ ಮತ್ತು Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಲೂಸ್ ದ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ ಇದು ವಾಟರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಗ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇಪರೈಸ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೇಪರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಟರ್ಜಿಡಿಟಿ. ಅದು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ K+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕೆಲ್ ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ವೆಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಯ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಸೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೆಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. That water column is created due to the property of water, cohesion, tension, ಮತ್ತು cohesive property, adhesive property, capillarity and surface tension. ಇಷ್ಟಿಂದ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now water is evaporated from the stomata. This guard cell absorb the water from subsidiary cell. Subsidiary cell absorb the water from this neighboring epidermal cell. Now epidermal cell start absorb the water from xylem. ನೋಡಿ, it creates the ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ವೆಯ್ನ್, ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ಬಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿಂದ ಗ್ಸೈಲಮ್, ಈ ಲೀಫ್ ಗ್ಸೈಲಮಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ರೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟಿಂದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ what is the stomata, okay, that is suction pressure. It sucks the water continuously until when the stomata get open, continuous water absorb ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so evening ಆಗ್ತಾದಾಗೆ of course remember that transpiration, the process of loss of water is called transpiration. It depends on external environment also. Temperature reduce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ stomata need to be closed. Stomata close ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ K+ ion ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, K+ ions ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ K+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. K+ ಮತ್ತು Cl-, ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. Okay, at the same time abscisic acid is also responsible for closing of stomata, and ethylene helps in and cytokinin also helps in opening of stomata. So like that, in the leaf a suction pressure is created. That suction pressure reaches up to the root, then from the root water is get absorbed continuously. Okay, and in terms of water potential, so ಇಲ್ಲಿ water potential ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ water potential ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So water will move from higher water potential to lower water potential. So like this water will absorb continuously. So ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್. ನಾವು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್. ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪುಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್, ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೊಹೆಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ pull theory. Okay, cohesion property, surface tension, then transpiration pull. Okay, so remember transpiration is a pulling force. Okay, whereas the root pressure is pushing force. Okay, so ee riti continuous water absorb agi transport agta irutte across the plant. Okay, so this is about water transpiration or ascent of sap. Okay, so next is ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ವೇಪರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ವೇಪರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಇದು ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ. ವೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುನೋ ದಿಸ್ ಇದರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ರೂಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟು, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ವೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಕ್ಸೈಲಮ್ ಹಿಯರ್.
ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ xylem ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು xylem-ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆ್ಯನ್ಯುಲರ್, ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ xylem. Okay, so this is xylem, this part is phloem. Okay, now in the leaf photosynthesis occurs and sugar is andre glucose is going to synthesize, that glucose is converted into sucrose. So illiga sucrose accumulate agutte. So remember, in the mesophyll cell it create hypertonic. Okay, hypertonic ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಶುಗರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ATP, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ATPನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಯಮ್. ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ATP. ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ATPನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವೆಯ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಯ್ನ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ನ್, ಇವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ನ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ವೆಯ್ನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ATP. ಸೊ ಇದೀಗ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ sugar molecule concentration increases. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು xylem-ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, xylem-ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ xylem-ನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ಕು, ಫ್ಲೋಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. Now water will move from higher water potential to lower water potential. ಅಂದರೆ xylem in the phloemಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Remember, whenever that osmosis takes place, there will be build up of pressure. So ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there will be a pressure build up in the phloem. Now that pressure is responsible for movement of the phloem sap along with this sugar either in this direction or in this direction depending on the requirement. Okay, so nodi ee kade gaadru hogodu, ee kade hogodu, but since it is a multi directional, it can start move to the stem ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಲೀಫಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋರ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಕ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೂಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಇನ್ ಎ ಮಾಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಎ ಬಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. Okay, due to the pressure build up in the phloem, that pressure is built up due to osmosis. Okay, more osmosis takes place from xylem to phloem. Remember, water will exchange it from xylem to phloem. Xylem in the phloem ge exchange ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ water. Okay, so along with that some mineral ions are also get transported. Now it reaches the root cell. Say in the root cell more sugar is accumulated in the phloem. ಇಲ್ಲಿ phloem ಅಲ್ಲಿ concentration hypertonic condition ಇದೆ. In the phloem hypertonic condition is there. Now again by using ATP sugar is loaded to root cells.
ಆ ಶುಗರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಶುಗರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟು xylem. Okay, along with some sugar molecule. Now water will start moving the xylem. Okay, so this is mass flow hypothesis. Okay, so mass flow hypothesis andre sugar molecule in a mass, in a bulk start move to the root. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ವೆಯ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ಮಾಸ್ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಟು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದರ್ ಸಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್, ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಯಾ ಫ್ಲೋಯಮ್. Okay, so this is mass flow hypothesis. Okay, so this mass flow hypothesis was experimentally proved by the scientist called Munch. ಅದನ್ನು ಮಂಚ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this is about the physical phenomena which are involved in translocation. Okay, yeah, thank you.